ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیائے گیتی پہ تشریف لائے تو ہر طرف شرک و کفر کا بازار گرم تھا، ہر طرف شرک و کفر کی گھٹا ٹوپ گھٹائیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ شراب خوری، زناکاری، بدکاری، عیاری، چوری، ڈکیتی لوگوں کا معمول بن چکا تھا، جس کو معاشرے کے اندر عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ باہم الفت و محبت، انس و پیار کی دور دور تک بو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان ایک کوہ آتش فشاں تھا، جس سے ہر لمحہ بغض و عناد کی جنگ اور فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی۔ ہر قبیلے کا ایک الگ سے معبود تھا۔ ظلم برائے ظلم یہ تھا کہ اپنے ہی دست سے، اپنے ہی ہاتھ سے کمسن بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے محسن کائنات کی جو کائنات میں بہار لائے۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے ہادی اعظم کی جو گزشتہ راہ کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے ہادی برحق کی کہ جو لوگوں کو ظلمہ قدر سے نکال کر حق کا چراغ دکھا دے۔ ایسے عالم میں ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر اعظم کی جو بیوہ عورتوں اور کمسن بچیوں کو ایک نئی زندگی عطا کر دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم میں ایک انقلاب حق پیدا کرنے کے لیے نبی کونین، پیغمبر اعظم، ختم رسول، ہادی اعظم، ہادی برحق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عرصہ سے پردہ میں رکھا، اس کو عبداللہ کے آنگن میں ظہور فرمایا۔ او در یتیم جب آمینہ کے گود میں تشریف لائے تو ہر طرف بہار ہی بہار آ گیا۔ نبی کونین کی آمد کیا ہوئی کہ جو گھاس سکے ہوئے تھے وہ گھاس سرسبز و شاداب ہو گئے۔ نبی کونین کی آمد پر جن جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے ان کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ نبی کونین کی آمد پر ہر طرف بہار ہی بہار نظر آنے لگا، یہاں تک کہ امن و سلامتی کی بہار آ گئی۔ اسلام کا بادل رحمت خداوندی بن کر کے برسا، عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی۔ نبی کونین کی آمد پر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی۔ نبی کونین کی آمد پر دہشت و نفرت کی جگہ اخوت و بھائی چارگی نے لے لی۔ نبی کونین کی آمد پر انتقام کی جگہ عفو درگزر نے لے لی۔ نبی کونین کی آمد پر رازانی کی جگہ رابری نے لے لی۔ نبی کونین کی آمد پر بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لیا۔ نبی کونین کی آمد پر لات و منات عزا بابل کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوسرے شرعیہ کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ، ولایت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، واہ سبحان اللہ۔ حضرات، میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت چاہے جیسی تقریر کر دوں گا آپ کے اندر بیداری نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا جو بالکل ذہن بن چکا ہے کہ کب محفل کا اختتام کیا جائے۔ ہاں، بہرحال برداشت تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تقریباً 5.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں آپ کے محبت میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو چند باتیں اور سماعت کرنے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پہلی بہار۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، بزرگ بھی جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بچیاں بھی جانتے ہیں،
औरतें भी जानती हैं, उलमाए किराम भी जानते हैं, तालिबान उलूम नबूविया भी जानते हैं। हर कोई जानता है कि इसी महीने की 12 तारीख को हम सबके आका, हम सबके दाता जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ की तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। अब यहाँ नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद किताबुल्लाह है। ज्यादा इसकी तफसीर में ना जा करके मैं एक और हदीस आपके समातों के दहलीज करूं कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा करने से पहले पहले, आसमान को बनाने से पहले पहले चाँद, सूरज, सितारे, अल मुख्तसर पूरी कायनात की चीजों को वजूद बख्शने से पहले पहले सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा फरमाया जानते हैं? वो कौन सी चीज है? वो कोई और चीज नहीं है बल्कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। हमारे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा है, ज़हन में ये एतराज उभर रहा है, सोचने वाला ये सोच रहा है कि जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की चीजों को पैदा करने से पहले पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और मेरे नबी के नूर से दुनिया की हर चीज को वजूद बख्शा, दुनिया की हर चीज को बनाया, यहाँ तक कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1,24,000 अंबिया किराम, वो 2,24,000 अंबिया किराम को पैदा करने से पहले पहले अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब सवाल ये हो रहा है कि जब अल्लाह ताला ने मेरे नबी के नूर को सारी दुनिया की चीजों को पैदा करने से पहले फरमा दिया, तो फिर मेरे नबी का नूर रखा कहां गया? मेरे नबी का नूर कहां रखा गया? तो प्यारे अल मुख्तसर में आपको बताता चलो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। उसके बाद मेरे नबी के नूर से तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊथ फरमाया। अजीज़ारे मिल्लत इस्लामिया, उससे पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को, आपके नबी को आखिर ज़मा बना करके भेजा है। तो उस वक्त वो नूर पाक, वो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब का नूरे मोहम्मदी कहां रखा गया? सवाल यही है। तो आपको आओ मैं बताता चलूं प्यारे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नबी के नूर को पर्दा में रखा, अल मुख्तसर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नबी के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकी, फिर वहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होता हुआ हमारे और आपके नबी का नूर पाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवागर हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी को चमकाया, फिर वो नूर पाक, फिर वो नूर मोहम्मदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवागर हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी को चमकाया, यहाँ तक कि अल मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां चाहा हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को गर्दिश करता रहा और पाक सुलबों से पाक रहमों तक मुंतकिल होता रहा। फिर वो नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला के पाक सुलबों में आया और फिर हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी को चमका करके हमारे और आपकी अम्मी माँ, अम्मी जान सैयदा फातिमा, सैयदा आबिदा हजरत
آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحمِ پاک نے قرار فرمایا۔ عزیزان ملت کے سلامیہ، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے جہاں جہاں سے میرے نبی کے نور کو گزارا ہے، وہاں سے وہ چیزیں وہ جگہ روشن و تابناک ہوتے ہی گزری ہے۔ عزیزان ملت کے سلامیہ، ذرا توجہ کیجئے گا، اب یہیں پر ٹھہر کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، نور کو بنایا نا، تو ہمارے نبی کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام چمکے ہیں، ہمارے نبی کے نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکے ہیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اگر حضرت اسحاق علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اگر حضرت یوسف علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں۔ المختصر 1,24,000 انبیاء کرام اور 2,24,000 انبیاء کرام اگر چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور، سبحان اللہ، حق ہے اللہ۔ عزیزان ملت سلامیہ، اور میں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت عمر فاروق کی عدالت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و تقوی چمکا ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت امام اعظم کی امامت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضرت غوث اعظم کی کرامت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، خواجہ اجمیری کی ولایت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی حکومت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، اور حضور مخدوم سمنا کچھوچا کی کچھوچ اشرفیت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے اے سنیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان آن بان شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجددیت چمکی ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی و طہارت چمکا ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمکا ہے۔ اور اے سنیوں، ہم سنیوں کا چہرہ اگر چمک رہا ہے تو ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے، چاند سورج ستارے اگر چمک رہے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمک رہے ہیں۔ قدرت کے نقیب نے پکارا کہ اعلان کر دو کہ آج تک جتنے چمکے ہیں سب میرے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اور تا قیامت تک جتنے چمکیں گے سب میرے حضور کے نور سے چمکیں گے۔ تبھی تو میرے امام کہتے ہیں کہ چمک کس سے پاتے حسن پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، کرتاول کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، اب بس آخری بات جی آخری بات، ہاں جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ جو ہے کچھ لوگوں کی طرح
आखिरी शेर, दो शेर, दो मिसरा, दो शेर जी, अब जी, पढ़ जी, देते जी। हैं 10 शेर। वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं 10 मिनट 5 हकीकत मिनट है, जी। बोल देते हैं आधा घंटा। जी जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो कहूँगा वही करूँगा। आखिरी बात तो आखिरी बात। आखिरी बात समाअत कर लें। एक बार थोड़ा बेदारी का सबूत दें, अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था ने जब मेरे नबी को नूर को पैदा किया और मेरे नबी के नूर से दुनिया के जितने लोग चमके हैं बदअकीदा के अलावा, सब मेरे हुजूर के नूर से चमके, हमारा अकीदा है। बेशक हक। हाँ, कुछ लोग हैं वहाबिया देवाबाना, वो तो इसके मुखालिफ है। जब मुखालिफ हैं तो फिर वो क्यों चमकेंगे? आज हम सुन्नियों का चेहरा जो थोड़ा बहुत चमक रहा है ना, तो हमारे हुजूर की नूर से चमक रहा है। बेशक। हाँ अजीज़ान मिल्लत सलामिया, अब जब अल्लाह ताला ने मेरे नबी को नूर से पैदा किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे नबी कितने खूबसूरत होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मेरे नबी माशाअल्लाह। कितने हसीन व जमील होंगे, कितने ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम होंगे। इसका अंदाजा क्या कोई लगा सकता है? हरगिज नहीं लगा सकता है। लेकिन इसी समाज के अंदर, इसी मुआशरे के अंदर, इसी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग हैं कि जो है मेडिकल की किरणें इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती पर बहुत तकब्बुर करते हैं, बहुत घमंड करते हैं। कहते हैं कि मेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई हसीन व जमील नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, ऐ अपने खूबसूरती पर घमंड करने वालों, अपनी खूबसूरती पे इतराने वालों, अपने हुस्न जमाल पर तकब्बुर करने वालों, सुनो तो सही कि हमारे हुजूर कितने खूबसूरत हैं। हजरत हसन बिन साबित है जो 14.5 साल पहले जब मेरे नबी के, आपके नबी के हुस्न जमाल सरापा कमाल को देखते हैं तो अपने आप से कहते हैं कह वो आहसन मिन कलम तरक्कत वाइनी व अजमल मिन कलम तलीतिन निसाहु। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने कभी आप जैसा हसीन व जमील, खूबसूरत, ब्यूटीफुल देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने या रसूल अल्लाह आप जैसा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। और आगे इरशाद फरमाते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप तमाम ऐब व नक़ाइस से पाक पैदा फरमाए गए। गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमाया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐ नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे हम उम्र साथियों, आप जरा तवज्जो करो। हजरत हसन बिन साबित का ये दावा है जो ये कह रहे हैं कि मेरी आंख ने कभी नबी के कौनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि किसी माँ ने नबी के कौनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत बच्चा ही नहीं पैदा किया। ये हजरत हसन बिन साबित का दावा है। और आगे बढ़े, मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मा रअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कअन्नका शम्स फी तजरी वजही। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने कोई चीज नबी के कौनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन व जमील ना देखी, खूबसूरत ना देखी, ब्यूटीफुल ना देखी। गोया कि सूरज नबी के कौनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में तैयार रहा हो। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दावा है जो ये कह रहे हैं कि नबी के कौनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत मैंने कोई चीज ना देखी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़े, शेमाई तिरमिज़ी बाबू मा जाअ फी खल्क़ि रसूलिल्लाहि
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نمبر 9 7 نمبر 2 کی حدیث پاک ہے عن جابر بن سمورہ قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة أضحيان عليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فهو عندي احسن من القبر. اے پرتاول کے زندہ دل مسلمانوں، اب اس حدیث پاک کا اس حدیث پاک کا ترجمہ دل کے کانوں سے سنو، انشاءاللہ العظیم ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، دل باغ باغ ہو جائے گا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کے کونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 14ویں رات میں بھاری دار سرخ عمری جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. میں کبھی نبی کے کونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا. میں کبھی نبی کے کونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتا، کبھی کمر کو دیکھتا. میں کبھی نبی کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. حضرت جابر فرماتی ہے میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میرے نزدیک نبی کے کونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین تھے، چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے. واہ کیا بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. مرحبا مرحبا. اللہ اکبر. عزیزان ملت یا سلامیہ، رسول اللہ. حضرت جابر بن سمرہ کی دعویٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. یہ حضرت جابر بن سمرہ کا دعویٰ. اور آگے بڑھیں، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے حسن و جمال سراپا کمال کو دیکھا تو عرض کیا اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ میں نے مشرق میں دیکھا نہ مغرب میں دیکھا. بے شک تیرے جیسا خوبصورت نہ میں نے مشرق میں دیکھا نہ مغرب میں دیکھا. یہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا دعویٰ ہے جو ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں. عزیزان ملت سلامیہ، آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے حضرت حسان بن ثابت تک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر میرے نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، میرے نبی سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، میرے نبی سے زیادہ کوئی بیوٹیفل نہیں ہے. اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حسان بن ثابت، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ابو ہریرہ یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے یہ کیسے فرما دیا کہ نبی کونی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی حسین و جمیل نہیں ہے. جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوری دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں، پوری دنیا کا مشاہدہ کیا نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا نہیں. تو کیسے ان نفوس قدسیہ کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے؟ کیسے ان صحابہ کرام کی باتوں کو مان لیا جائے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ تو اے پرتاول کے زندہ دل مسلمان ہو، آؤ میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا چلو اور آپ کے اعتراض کو دور کرتا چلو، تاکہ آپ کے ذہن و فکر پہ پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے،
जिन्होंने मदीना के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने कुवैत के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने मिस्र के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने इराक के लोगों को भी देखा है, जिन्होंंने चीन, जापान और हिंदुस्तान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने हुजूर से पहले के लोगों को भी देखा है, हुजूर के बाद के लोगों को भी देखा है। मैं उनकी बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है। आप जानते हैं ये अजीम हस्ती कौन है? ये अजीम हस्ती वो है जिनको हम जिब्रील अमी कहते हैं, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है, जिन्हें ताजे सिदरा कहा जाता है। हाँ ऐ लोगों, हजरत जिब्रील अमी की जात वो साथ है कि जिन्होंने हजरत आदम को लाइव देखा है, हजरत नूह को लाइव देखा है, हजरत इब्राहिम को लाइव देखा है, हजरत इस्माइल को लाइव देखा है, हजरत इसहाक को लाइव देखा है, हजरत याकूब को लाइव देखा है, हजरत यूसुफ को लाइव देखा है, हजरत मूसा को लाइव देखा है, हजरत ईसा को लाइव देखा है। कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को लाइव देखा है। लेकिन खुद जिब्रील अमी इरशाद फरमाते हैं कल्लतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरानी फलम मुहम्मद या रसूल अल्लाह, मैंने रुए ज़मीन के मशारिक़ को मगारिब को उलट पलट कर देखा है। दुनिया का कोना कोना, चप्पा चप्पा, गोशा गोशा, खरिया खरिया, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर को देखा है। मगर या रसूल अल्लाह, आपकी तरह खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। अब इसी तरफ इशारा करते हुए अच्छे रासा, प्यारे रासा, आलिम रासा, फादिल रासा, हम सबके रासा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमड़े चाह के थाले सभी मैंने छाले डाले। वाह पाए का न पाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात या रसूल अल्लाह बात साबित हो गई। बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह सुभान अल्लाह। बेशक यहाँ से साबित होता है कि मेरे नबी से बढ़कर पूरी दुनिया के अंदर कोई खूबसूरत है ही नहीं, है ही नहीं है। बेशक हक। अब आपके पास एक दलील हो गया, प्रूफ हो गया। आप इन दलीलों को, इन प्रूफों को और सारी बातों को अपनी जहन में रखें और कोशिश ये करें कि इन बातों पर अमल किया जाए। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला पहले मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, इसके बाद अवाम अहले सुन्नत को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी रही तो होगी फिर मुलाकात, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। सफीर आन आए, फकीर आन आए, सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम ये दुआ कर चले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम।